परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक. बीई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी झालेल्यांसाठी उपयुक्त. या ट्रेनिंगमध्ये भरपूर प्रॅक्टिकलसह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं. ट्रेनिंगसाठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, MIDC वाई. मोबाईल 98 222 41 255. Good morning to all. So today we are here for industrial visit. We are just having with us Dr. R.V. Dhekale sir. He's completed its MSc, MPhil, PhD in physics, electronics. He worked as a head of department physics at Kishanvir Mahavidyalaya Y. Also worked at vice principal in the same institute. He is having maximum contribution in the research and innovations. Also, he worked as a board of studies, that is BOS member for Shivaji University, Kolhapur, that we are just having the same university. Again, he worked as a BOS member for Solapur University, Solapur, KBP College, Pandharpur, YC Institute of Science, Satara, Rajarshi Shahu College, Latur, SPK College, Sawantwadi. Again, he is currently working as a founder and CEO of this Perfect Electronics. Alright, so along with that, he has published a maximum research paper, that is total 22 research paper published in national and international level journals, and it is outstanding contribution in this automatic 3-phase motor driver in Hong Kong. It is retired at 31st of May 2016, and now onwards he is working as a chief executive officer for this Perfect Electronics. He is having the maximum small scale electronics industries and having so much important electronic equipments. So like that mosquito repeller, automatic dispenser, and all other educational instruments also is going to manufacture over here. So today we are having the 2 hours session. In that session, he will guide us about all the experimental setup and all small electronic products itself. So you just have to understood all the concepts itself, and you have to study all the material which we have already provided to you, and you have to face the examination based on this particular training right now. Alright. So once again we are just thankful on the behalf of ANTC department, Dr. Daulatrao Ahir, College of Engineering, Karad, for giving us permission to visit your this particular industry. So I hope the valuable guidance from our Dr. R.V. Dhekale sir is helpful for us, and definitely will getting maximum benefits from this visit. Thank you. Dr. Daulatrao Ahir, College of Engineering, Dr. Guru sir, प्रोफेसर गोडके सर, आणि तुम्ही सर्व बी.टेक फायनल इयरचे सर्व PITCचे विद्यार्थी, सुरुवातीला तुमचं सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. आणि आपल्या कंपनीत थोडक्यात प्रोफाईल सांगतो. कंपनीला इंडस्ट्रियल व्हिजिट आले की आमचं ठराविक फॉर्मॅट प्रमाणे ते चालू असते, परंतु सरांनी मला सांगितलं इंटर्नशिपचं जे आहे तुम्हाला ट्रेनिंग मिळालं पाहिजे. त्यासाठी प्रोडक्शन प्रोफाईल मी सांगतोच अगोदर, नंतर मग थोडे काही प्रोजेक्ट आमच्याकडे काही इंटर्नशिपच्या ट्रेनिंगबद्दल मी तुम्हाला सांगेन. तर आपल्या कंपनीचं प्रोफाईल म्हणजे ऑटोमॅटिक लेक्चर बेल सिस्टमचं प्रोडक्शन आहे. तुमच्या कॉलेजला आहे का सर ऑटोमॅटिक? हां, आपलीच आहे ना, परफेक्टचे आहे, बरोबर ऑटोमॅटिक. तर लेक्चर झालं की बेल ऑटोमॅटिक वाजते. तुमच्या कॉलेजमध्ये पहिलं प्लस शिपाई वाजवत नाही, ते त्याला एक टायमर बसवलेला आहे. तर ते टायमरमध्ये रिअल टाइम क्लॉक फॅसिलिटी असते, आणि कुठल्या कुठल्या टायमिंगला बेल वाजवायची ते प्रोग्राम केले त्याप्रमाणे वाजतं. नंतर ज्यावेळेस मोदी सरकार आलं, निवडून आल्यानंतर त्यांनी मोदी सरकारनं पहिलं एक निवेदन, एक सर्क्युलर काढलं होतं की ऑटोमॅटिक नॅशनल अंथेम प्लेअर प्रत्येक स्कूलना आणि कॉलेजला वाजवला पाहिजे. मग हे मी बेल सिस्टमचं माझं स्वतःच R&D लक्षात घ्या. नंतर मी ह्याच्यावर विचार केला, बुवा हे नॅशनल अंथेम प्लेयर्स आपल्याला करता येतात. त्यात डिजिटल टाइम स्विच माझं वर्क असल्यामुळं मी विचार केला, त्यात मोनोस्टेबल मल्टिमीटरचा वापर करून आपल्याला करता येईल. असं थेरॉटिकल आयडिया सेट झाली. एक ॲम्प्लिफायर बघितलं, ॲम्प्लिफायरमधून कुठले बटन दाबल्यानंतर आपण राष्ट्रगीत मॅन्युअली वाजवतो. मग मी कंट्रोल सर्किट तयार केलं, मग ॲम्प्लिफायरमध्ये ॲड केलं, आणि मग त्याला टाइम स्विच लावला. रिअल टाइम क्लॉक सेट केला की त्याप्रमाणे बरोबर समजा 10 वाजता टाइम सेट केला असेल, 10 वाजता ॲम्प्लिफायरला पॉवर ऑटोमॅटिक येणार, लक्षात घ्या. नंतर स्पीकरमधून जोरात आवाज येणार, 10 सेकंदासाठी इंडिकेशन टोन खान 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 असा आवाज येत असतो. आणि नंतर लेडीजच्या प्रोफेशनल साऊंडमध्ये ऐकवलं जातं की सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहा.
असं ऐकलं जातं आणि मग त्याला एक आम्ही ऑडिओ क्लिप असं जोडले, नंतर जनगण म्हणून चालू होतो आणि ते संपल्यानंतर विशेष म्हणजे ॲम्प्लिफायरची पॉवर बंद होते. ते दुसऱ्या दिवशीच त्या टायमिंग होणार. आता दुसरं राष्ट्रगीत क्लिअर आणि वंदे मातरम पण केले. राष्ट्रगीत जे आहे जनगण म्हणून सकाळी वाजवलं जातं, संध्याकाळी कॉलेज सुटताना वंदे मातरम होतं, ते पण आपलं डेव्हलप झालेलं आहे. मग त्याच्याबरोबर सायन्स कॉलेज आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटला जे लागतं ते साहित्य आपण मॅन्युफॅक्चर करतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स आता काही तुम्हाला बोर्ड दाखवतो. मग आता हे बेल सिस्टीम राष्ट्रगीत क्लिअर सिक्युरिटी सिस्टीम आहे, काय IoT बेस्ड प्रॉडक्ट्स आहेत, तुम्हाला ते पण काही दाखवले जातील. तर सुरुवातीला हे जे एक्सपर्टल बोर्ड आमचे 200 बोर्ड तयार आहेत असे. त्याच्या आधारित आम्ही PE इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी हे जे आहे एक क्युरिक्युलम तयार केलेला आहे की BE इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये झाल्यानंतर आमचा 6 दिवसाचा कोर्स केल्यानंतर तुम्हाला जे नॉलेज मिळतं, स्किल मिळतं, ज्याच्या आधारे तुम्हाला प्रॅक्टिकलला जे ओव्हरऑल विचारायचं येते एक्झामला करून बरेचसे विद्यार्थी बोलत नाहीत, तर ते बोलकं करण्यासाठी जे क्युरिक्युलम आहे तयार केलेला. आणि इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर असेच टेक्निकल प्रश्न विचारले तर बोलता येत नाही तुम्हाला. मी प्रत्यक्ष आमच्या कंपनीमध्ये येतात BE वाले, त्यांना प्रश्न विचारत असतो काही काय बाबा ते 3 नंबर आउटपुट पिन काय, ड्युअल सप्लाय म्हणजे काय, काही बोलता येत नाही. त्यामुळे हे आमचे एक्सपर्टल बोर्डचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, तर मग काय ठेवायचं नाही म्हणून असं क्युरिक्युलम हे काढलेलं आहे. मग त्याच्यातूनच आता OJT वाडिया कॉलेजचे साधारण 12 विद्यार्थी OJTचा कुठं त्यांना चान्स मिळाला नाही. मॅडमनं कॉन्टॅक्ट केलं, त्यांची इंडस्ट्री व्हिजिट होऊन गेली होती. ते म्हणले ऑनलाईन त्यांना त्या OJTचं ट्रेनिंग आणि हे करा. तसंच तुमचं पण तसंच झालेलं आहे. तुम्ही आता ऑफलाईनला इकडे येऊ शकत नाही. 6 दिवसात आम्ही प्रत्यक्ष एक्सपर्ट तुमच्याकडून फोन घेत असतो आणि मग तुम्हाला सगळं टेक्निकल डिटेल्स वगैरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर ऑसिलेटर, परत एक्सप्रेस PCB सॉफ्टवेअर म्हणजे PCBचं आर्टवर्क कसं बनवायचं, सर्किट डायग्राम कसं काढायचं हे शिकवलं जात असतं. त्याचा मी तुम्हाला हे थोडक्यात हायलाईट सांगतो. सायन्स कॉलेज इंजिनिअरिंग कॉलेजला जे हे प्रोडक्शन आम्ही हे जे केलेलं आहे हे सुद्धा माझा रिसर्च बेस आहे. मार्केटला कुठंच मिळणार नाही. मी कॉलेजला किसनर कॉलेजला HOD म्हणून 35 वर्ष काम केलं. 2007ला माझ्यावर टर्न आला. मी HOD असल्यामुळे मला सांगितलं की तुम्ही UGCचं एक प्रपोजल लिहा, तुम्ही सेमिनार किंवा वर्कशॉप घ्या. आता वर्कशॉप घ्यायचं तर कुठलं घ्यायचं, मग मला ते आठवलं की विद्यार्थ्याला एक्सप्लेन करणं जरा अवघड जायचं. मग विद्यार्थी बाबा एक्सप्लेन होत नाही, प्राध्यापक जाऊन ती धडपड करायची, तिथं प्राध्यापकाचा वेळ जायचा, तो विद्यार्थी सॅटिस्फाय होत नाहीत असं लक्षात आलं माझ्या. त्यावेळी टॅग बोर्ड असायचे, टॅग बोर्डवर समजा ॲम्प्लिफायर मोनोस्टेबल स्टेबल असेल ते जोडाजोडी करायचं, कुठं तो वायर कुठली वेळ जायचा खूप. आणि मला वाटायचं की आता PCBचं नॉलेज मला असल्यामुळं मला वाटायचं की कोणी तर असं केलं पाहिजे, सिम्प्लिफाय एक्सप्लेन झाले पाहिजे. आणि मग मला हा चान्स आल्यानंतर मग हाऊ टू सिम्प्लिफाय इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेन्स फॉर सायन्स स्टुडंट्स असं मग एक प्रपोजल मी UGCला दिलं. UGCला काय समजावून सांगितलं की कन्व्हेन्शनल बोर्ड जे आहेत, कन्व्हेन्शनल बोर्ड आता समजा ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरचा बोर्ड असेल, तुम्हाला बोर्ड दिला जातो, सगळे कॉम्प्युटर आतल्या साईडला बसवले जातात, ट्रान्झिस्टर सुद्धा आतल्या साईडला बसवलं जातं, बरोबर. आणि मग बाहेर मीटर, करंट मीटर, व्होल्ट मीटर जोडण्यासाठी बनाना टर्मिनल दिले जातात आणि ट्रान्झिस्टर जोडण्यासाठी खालच्या साईडला ट्रान्झिस्टर जोडला जातो, वर बनाना टर्मिनल दिले जातं बेस मीटर कलेक्टरला. आणि मी जायचो बऱ्याच कॉलेजला एक्झामिनर म्हणून YC कॉलेजला पण बऱ्याच वेळेस गेलो बाबा की कुठलं एक्सप्लेन करतोय तू, तर ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स, कुठे ट्रान्झिस्टर दाखव, तर ते काय बनाना टर्मिनल दाखवणार बेसिक काय हाच ट्रान्झिस्टर. तर असे जे आहे असे ड्रॉबॅक्स मी UGCला समजावून सांगितलं आता सध्याचं आहे. तर डबल साइडेड PCB टेक्निक मला समजलं होतं काय ते. डबल साइडेड PCB जर आपण वापरलं तर ह्याच्यात एक्सप्रेस सोपा होईल, विद्यार्थ्याचा वेळ जाणार नाही, प्राध्यापकाचा वेळ जाणार नाही, विद्यार्थी सॅटिस्फाय होतील. तर UGCला मी असा क्लेम केला की तुम्ही मला 1 लाख रुपये द्या, त्याच्या अगेन्स्ट मी एक 20 एक्सपेरिमेंट तयार करून ठेवतो आणि 2 दिवसाचं वर्कशॉप मी घेतो आणि आसपासच्या कॉलेजच्या प्राध्यापकाला बोलवतो आणि त्यांना एक्सपोजर देतो, म्हणजे हाऊ टू सिम्प्लिफाय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट. तर तसं 2 दिवसाचं वर्कशॉप ठेवलं. मला 80,000 मंजूर झाले. पहिल्या दिवशी जे इनॉग्रेशन प्रोग्राम असतो, साळीग्राम सर इलेक्ट्रॉनिक सायन्स पुणे युनिव्हर्सिटीचे हेड त्यांना बोलवलं. त्यांना आल्यानंतर सगळे सेटअप दाखवलं, कसे एक्सपेरिमेंट सिम्प्लिफाय केले जातात.
त्यांना खूप आवडलं. त्यांच्या इनॉग्रेशनच्या प्रोग्राममध्ये त्यांच्या स्पीचमध्ये माझं कौतुक केलं. नंतर समारोपाचा सेकंड डेला प्रोग्राम होता. त्यांना पण त्यावेळेस समारोपाच्या कार्यक्रमाला शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे इलेक्ट्रॉनिकचे हेड सावंत सर होते. त्यांना बोलवलं होतं. त्यांना हे सगळे एक्सपेरिमेंट दाखवले. त्यांना आयडिया लक्षात आली. तर ते म्हणले हे असे एक्सपेरिमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजला सुद्धा आणखी कुठे नाही. हे चांगलं आहे. मला ते एक्सायटेशन झालं. त्यातनं मग माझं प्रोडक्शन सुरू झालं. ही आयडिया जी आहे ती माझीच आहे. डबल साईड दिसली. मार्केटला कुठंच असं एक्सपेरिमेंट मला दिसणार नाही. आता हे एक्सपेरिमेंटचं टेक्निक काय तर ते तुम्हाला सांगतो. आता आपण कुठला पण एक्सपेरिमेंट घ्यायचं म्हणलं की तुम्ही काय करता, पॉवर सप्लाय म्हणजे 0 to 30 व्होल्ट वापरतो, बरोबर. आता समजा एक्सपेरिमेंट हे लॉजिक गेट, मग तुम्हाला सांगितलं असतं सरांनी बाबा इथे 5 व्होल्टला चालतं लॉजिक गेट, हे 5 व्होल्ट वाढवायचं नाही व्होल्टेज. मग 5 व्होल्टचं तुम्ही दिल्यानंतर विद्यार्थी काय ते एक विद्यार्थी असते काय सहज असं फिरून बघणार काय होते. मग 5 व्होल्टचं 30 व्होल्ट होणार, फटकन 80 जाणार. असे प्रॉब्लेम बरेच फेस केले जातात कॉलेजमध्ये. हे पण मी विषयला समजावून सांगितलं. मग त्यासाठी काय उपाय, तर 12 व्होल्टचं जे रेग्युलेटर सप्लाय हे एक्सपेरिमेंटल बोर्डमध्ये दिलं जातं. तुम्ही तिथं पॉवर सप्लाय ऍडजस्ट वगैरे काय करायचं नाही. आता हे अडॅप्टर आहे बघा, हे आमच्या कंपनीने डेव्हलप केलेलं आहे. तिथं पिनअप करायचं फक्त. हे लॉजिक गेटचं एक्सपेरिमेंटल बोर्ड आहे. आणि इथं ट्रॅक दिसतात ना वरनं, हे अप्पर ट्रॅक्स आहेत. आणि हा सेम पॅटर्न जे आहे पीसीबीचा, बॅक साईडला सेम पॅटर्न आहे लक्षात घ्या. आणि तिचे जे होल्स असतात ना ते कंपोनंट बसवले, ते होल्स जे आहेत पीसीबी जर तुम्हाला दाखवली तर होल्स सुद्धा कंडक्टिंग असतात लक्षात घ्या. वरनं ट्रॅकिंग दिसतं, खालनं ट्रॅकिंग दिसतं आणि जे होल कंडक्टिंग असतात. तुम्ही जर मल्टीमीटरचा प्रोब प्लेन पीसीबी घेतली तुम्ही आणि मल्टीमीटरचा प्रोब सेम होलला लावला, इकडून एक आणि इकडून एक, तर तुम्हाला कंटिन्युटी दिसेल. म्हणजे त्या पीसीबीला पीटीएच म्हणतात. पीटीएचचा लॉंग फॉर्म माहिती आहे कोणाला? प्लेटेड थ्रू होल. हे डबल साईड पीसीबी. त्या पीसीबीचा टाईप काय? ग्लास इपॉक्सी पीसीबी. ही जनरली माहित नसते विद्यार्थ्यांना. सिलेबसच नाही वाटतं ना पीसीबीच काहीच. आणि फेनॉलिक पीसीबी तुम्ही बघितलेलं असते, सिंगल साइडेड असते आणि ब्राऊन कलरचं असते आणि ते लो क्वालिटी असते. हे ग्लास इपॉक्सी पीसीबी वरून टाकला तरी फुटणार नाही. जे ग्लास इपॉक्सी म्हणजे फिनॉलिक पीसीबी टाकलाही फुटतो, हे लक्षात घ्या. तर आता हे लक्षात घ्या, लॉजिक गेटला आपण 12 व्होल्ट सप्लाय दिला. आता त्या जे पॉवर सप्लाय आहे तुम्ही त्याला डिमॉन्स्ट्रेट लावला इनपुटला आणि आउटपुटला डीसी व्होल्ट मीटर लावला. डिमॉन्स्ट्रेटचं तुम्ही 170 पासून 270 पर्यंत व्हॅरी करता येते आणि तेवढंच आउटपुट व्होल्टेज मोजलं तर हे 12 व्होल्ट दाखवणार. मार्केटमध्ये असे अडॅप्टर मिळू शकतात आणि तुम्ही त्या अडॅप्टरचा जर स्टडी केला डिमॉन्स्ट्रेटवर तर तुम्ही ज्यावेळेस 170 व्होल्ट ठेवलं जातं ना तिथं 12 व्होल्ट लिहिलेलं असतं अडॅप्टर, पण तिथं अडॅप्टर किती दाखवून 9 व्होल्ट दाखवलं. तुम्ही ज्यावेळेस 270 व्होल्ट करता ना त्यावेळेस अडॅप्टर आउटपुट 16 व्होल्ट दाखवतं. म्हणजे 9 ते 16 व्होल्ट झालं ना व्हेरिएशन. त्यामुळं ते तसे सप्लाय चालत नाही. त्यामुळं सगळे आमच्या 99% पॉवर सप्लाय सगळे एक्सपेरिमेंटल बोर्डला असले पॉवर सप्लाय. आणि हे सिंगल सप्लाय 0 to 30 व्होल्ट 2 अँपियरचे किती 12-12 हजार रुपयाला एक पॉवर सप्लाय असतं लक्षात घ्या. मग हे अडॅप्टर आमचा किती 300 रुपयाला आम्ही देत असतो लक्षात घ्या. आता मग हे झालं सिंगल सप्लायचं. मग ऑपॅम्पचा एक्सपेरिमेंट असेल तर तुम्ही ड्युएल सप्लाय घेतात ज्याची किंमत 15,000 आहे. तर आम्ही काय करतो ड्युएल सप्लाय घेऊ नका म्हणून त्यासले 2 अडॅप्टर वापरा. आता इथं बोर्ड आहे ड्युएल सप्लायचे मला. आता हा जो बोर्ड आहे ऑपॅम्प ॲज कम्पॅरेटर, इथं 2 पोर्ट दिले. असलेच अडॅप्टर लावायचे, एक अडॅप्टर इथं एक अडॅप्टर झालं. ड्युएल सप्लायची गरज नाही. असले सेम अडॅप्टर 300 300 600 ड्युएल सप्लाय मध्ये झालं. आता ज्यांनी बोर्ड घेतले त्यांनी पॉवर सप्लाय अजिबात खरेदी करत नाही. तर हे असे बेनिफिट्स मी UGC समजावून सांगितले, त्यामुळे मजबूत झालं. आता दुसरं बेनिफिट सांगतो. आता एक 12 वॉट मी सप्लाय चालू करतो. लॉजिक गेट म्हणलं की तुम्हाला माहित आहे की 1 किंवा 2 इनपुट किंवा 2 पेक्षा जास्त पण इनपुट्स असतात. परंतु नॉर्मल आपले बेसिक लॉजिक गेट आहे त्याला 2च इनपुट्स असतात, मिनिमम 1 मॅक्सिमम 2. परंतु याच्यापेक्षा वेगळे गेट्स असतात ज्याला 3, 4, 5 आउटपुट इनपुट असतात आणि एक सिंगल आउटपुट असतं. तर इथं काय केलं लक्षात घ्या, इथं 12 वॉट सप्लाय केलं.
आता तुम्ही म्हणाल की 12 व्होल्ट सप्लाय तुमचं डिजिटल सर्किट म्हणजे 5 व्होल्ट चाललं पाहिजे, बरोबर. तर इथं झिरो डायोड आम्ही 5 व्होल्टचं लावलेलं आहे. डायरेक्ट डिजिटल आयसीला 12 व्होल्ट द्यायचं असतं. म्हणजे 12 व्होल्टचं कन्व्हर्शन 5 व्होल्ट होतं आणि 5 व्होल्ट सगळ्या आयसीला 5 व्होल्ट 14 नंबर पिनला जातं. आणि डिजिटल आयसीचा ग्राउंड नंबर किती पिन असतो पण सांगतोय किती असतो? डिजिटल आयसीचा ग्राउंड पिन नंबर 7 असतो, तर ते 7ला दिलं. आणि इथं एसपीडीटी स्विच लावले. एसपीडीटी स्विच म्हणजे सिंगल थ्रो डबल थ्रो. हे खाली टाकलं की बायनरी 0 हा इंडिकेटर दिसतोय बघा. वर टाकलं की हवेत लागला म्हणजे बायनरी 1 म्हणायचं इनपुट. इथं पण तसं हे बायनरी 1 इनपुट झालं. हे ए आणि हे बी स्विच खाली टाकले की बायनरी 0 झालं. आणि मग इथं लक्षात घ्या इथं जे आहे पहिलं ऑर गेट आहे, दुसरा ऑर गेटची आयसी आहे, त्याच्या आउटपुटला एक एलईडी लावलेलं आहे. नंतर अँड गेटची आयसी आहे, त्याच्या आउटपुटला हा एलईडी लावलेला आहे. नॅन्ड गेट आयसी तिचा आउटपुटला एलईडी लावलेला आहे. नंतर इथं नॉर गेट आयसी आहे, त्याच्या आउटपुटला एक एलईडी लावलेला आहे. आणि हे नॉट गेट आयसी, नॉट गेट आयसीला एकच इनपुट असतं, ते फक्त ए ला दिलेलं आहे. हे ए आणि बी इनपुट आहे. तर हे जर 0 असेल तर नॉट गेट लागणार, हे गेट लागणार. आणि 1 टाकलं की दिसतो. आता ह्याप्रमाणे हे 0 0 ठेवल्यानंतर बघा ऑर गेटचं तुम्हाला माहिती आहे वाय इज इक्वल टू ए प्लस बी, हे 0 त्यामुळे हे दिलेलं आहे. आणि हे अँड गेट माहिती आहे वाय इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए बी 0 आहे त्यामुळे हा 0 आहे. मग हे अँड गेटचं कॉम्प्लिमेंट आहे त्यामुळे हा कॉम्प्लिमेंट लागलेला आहे. आणि इथं नॉर गेट हा ऑर गेटचा कॉम्प्लिमेंट आहे, हा दिसला की हा लागणारच. म्हणजे हे झालं बायनरी 0 0चं लॉजिक. आता 1 0 करूया. 1 0 ला काय होतं बघा, ऑर गेटचं ए प्लस बी हा लागलाय. आणि बी आता इथं बघा इथं अँड गेटचं लागायला नाही पाहिजे, म्हणजे थोडं एरर झालं. ठीक आहे, एरर झालं नाही बोर्डमध्ये थोडा एरर आहे, लक्षात घ्या. हे विजला असलं पाहिजे कारण एक 0 आणि एक 1 आहे ना, ए डॉट बी पाहिजे, ह्याच्यात एरर झालं. ठीक आहे, हे तुम्हाला लक्षात घ्या. आता हे समजा सर्किट वर्क झालं प्रॉपरली तर तुम्हाला एक्सपेरिमेंट बंद पडायचं. एखाद्या विद्यार्थ्याने ठरवलं एक्सपेरिमेंट बंद पडायचं, एखादा ट्रॅक कट करायचा असं त्यांनी ठरवलं. समजा ट्रॅक त्याने कट केला तर एक्सपेरिमेंट बंद पडेल असं वाटतंय का? नाही बंद पडलं. कशामुळं? जर एक ट्रॅक काय सगळ्याच ट्रॅक वरचे तुम्ही कट केले तर एक्सपेरिमेंट बंद पडणार नाही. त्याचं कारण काय, हे सेम पीसी पॅटर्न बॅक साईडला आहे आणि तुम्हाला अगोदर सांगितले प्रत्येक कोर कंडक्टिंग आहे, त्यामुळं ह्याची ड्युरेबिलिटी भरपूर आहे. एकदा एक्सपेरिमेंट घेतला की वर्षानुवर्षे हा एक्सपेरिमेंट चालणार लक्षात. तर हे एक्सपेरिमेंटचं डिटेल्स सांगितलं थोडक्यात. आमचं तुम्हाला जे कॅटलॉग दिलं ना ते एकदम शेवटच्या पेजला ट्रेनिंग डिटेल्स वगैरे आहे बघा, ते तुम्हाला कुठले कुठले एक्सपेरिमेंट कव्हर होतात हे सांगितलं. ट्रेनिंग डिटेल्स नंतर तुम्हाला सांगितलं जाईल. आता आपण काय करू, थोडं इथं जे इंडस्ट्री विजिट आल्यानंतर जे महत्त्वाचे एक्सपेरिमेंट आहे ना ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. नंतर आपल्या इंटर्नशिपचं तुम्हाला जे लागणार आहे ते परत मी इथून स्टार्ट करतो. हे तुमचे डिजिटलचे बोर्ड आहे सगळे, ते मला एक्सप्लेन करायचं. पण आता ह्याच्यात जास्त वेळ न घालवता थोडं आता ऑपॅम्पचं तुम्हाला जे व्हिडिओ जे पाठवलेत ना ऑपॅम्पचं बघूया आता किती आहे. ते ऑपॅम्पचा बोर्ड आहे, ते ड्युएल सप्लाय. कुठल्या सब्जेक्टमध्ये माहिती आहे ना, LIC मध्ये मॅक्सिमम जे आपण अनालॉग सर्किट डिझाईन मध्ये बघतोय किंवा ECD 1 ECD 2 हे सेम कॉन्सेप्ट आपण ओपॅम्प वापरून पण बघू शकतो. म्हणजे ओपॅम्प इज ऑल्सो वर्किंग ॲज अ अम्प्लिफायर जस्ट लाईक अ ट्रान्झिस्टर. ऑपॅम्प म्हणजे काय, नॉर्मल अम्प्लिफायर आणि ऑपॅम्प म्हणजे फरक आहे. इट इज हाय गेन अम्प्लिफायर. ऑपॅम्प इज ए हाय गेन अम्प्लिफायर which performs the mathematical operation addition, subtraction, multiplication, division, integration, differentiation. हे त्याचं मेन इंटेन्शन आहे. तर तुम्हाला मी साधं दाखवतो. ऑपॅम्प म्हणजे ॲडिंग कसं होतं, ऑपॅम्प ॲडिशन कशी केली जाते व्होल्टेजची, तर हे एक्सपेरिमेंट तुम्हाला दाखवतो. आता मी ड्युएल सप्लाय लावलेला आहे, लक्षात घ्या. इथं DC व्होल्टेज 3 पोर्ट दिले जातात, 3 इनपुट द्यायचे. समजा मी ह्या पोर्टला 1 व्होल्ट दिलं, ह्या पोर्टला 2 व्होल्ट दिलं आणि ह्या पोर्टला 3 व्होल्ट दिलं, ह्या नॉबचा यूज करून, तर आउटपुट किती आला पाहिजे 1 2 3
आउटपुट किती यायला पाहिजे, बेरीज यायला पाहिजे ना, 6 व्होल्ट यायला पाहिजे. तर ते तुम्हाला दाखवतो. आता हे डिजिटल व्होल्ट मीटर आता आम्ही डेव्हलप केले बरं काय. आमचं डिव्होशन म्हणजे मॉडिफिकेशन आहे. मार्केटमधले जे मल्टीमीटर आहेत ना तेच आम्ही मल्टीमीटर वापरलेलं आहे. मार्केटमधला जो मल्टीमीटर आहे तर त्याचा स्विच असं कापून टाकलेलं आहे बरोबर. आता हे प्लेन असेल तर ॲज इट इज बसू शकतं, परंतु वरच्या साईडला लागलं तर आम्हाला कट करावं लागतं. आणि हे आत आम्ही सेट करत असतो. आम्हाला कुठला आता समजा हा मल्टीमीटर तुम्हाला ॲज इट इज घ्यायचा आहे एक्सपेंडला. समजा ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरसाठी एक्सपेंड घ्यायचं आहे. ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टर्सला 3 ते 4 मीटर तुम्हाला लागतात. कधी कधी 3 मीटरवर लागतं, त्यावेळेस 4 मीटर इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक काढावं लागते, ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक लागते. म्हणजे ॲट ए टाइम 3 मीटर्स तर तिथे लागतात तुम्हाला बरोबर. तर तुम्ही जर ठरवलं ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरसाठी 3 मल्टीमीटर असलं पाहिजे, त्याला 2 प्रोब्स असतात वगैरे, आणि सर्किट तुम्हाला करायचं झालं तर किती अवघड जाईल. हे रोटरी स्विच तुम्हाला फिरवायचं आहे, कारण तुम्हाला इनपुट बेस करून मोजायचा असतो. तो किती 100-150 मायक्रोअँपिअरला ठेवायचा असतो. मग इथं 2000चा सिलेक्ट करून मायक्रोअँपिअर सेट करावं लागेल बरोबर. मिलीमीटर 20 मिलीअँपिअर सेट करायचा असतो, आणि व्होल्टमीटर 20 व्होल्ट 0 to 20 सेट करायचं असतं. पण विद्यार्थ्याच्या हातात दिलं तर काय करेल विद्यार्थी, वेगळे रेंज सिलेक्ट करेल. रेंज जर चुकून वेगळा असेल आणि तुम्ही तो व्होल्टेज अप्लाय केलं तर मीटर खराब होतं बरोबर. तर तसं होऊ नये, विद्यार्थी खूप स्वभाव होऊ नये म्हणून आम्ही काय केले, ते मेटल कॅबिनेट डिझाईन केले. पावडर कोटेड मेटल कॅबिनेट आहे, डेस्कटॉप आहे. मल्टीमीटर असं ठेवता येईल का तुम्हाला, असं ठेवता येणार नाही. आता ह्या मीटरचं आम्ही एक मल्टीमीटर वापरलं, त्यात रोटरी स्विच आम्ही 20 व्होल्टला सिलेक्ट केलं आहे, ते बसवून टाकलं. तिथे एक स्विच दिला आहे, स्विच ऑन केला की हे 00 रीडिंग येईल. आणि इथे एक बोर्ड दिलेला आहे. आमची जे बोर्ड डेव्हलप केलेलं आहे त्या बोर्डला फक्त पिनअप करायचं तुम्ही, त्याला डायरेक्ट व्होल्टेज रीडिंग वाचलं. आता समजा मी त्याचे ऑपॅम्प ॲडरमध्ये आता व्होल्टेजची बेरीज होती, त्याचा इनपुटला आपण व्होल्टेज सेट करू बघा. तिथं पहिल्या पोर्टला व्होल्टेज मोजायचं, ते हे पोर्ट इथं बसवायचं. किती आहे बघा, 1.1 व्होल्ट. आता हे बदलायचं म्हणलं तुम्ही बदलू शकता बरं. हे बदलते व्होल्टेज, पाहिजे ते ठेवता येते. तर मी आता 1 व्होल्ट ठेवतो, 1.2 ठीक आहे, 1 व्होल्ट. आता दुसऱ्या पोर्टला हे काढून इथं बसवायचं. हे इनपुट व्होल्टेज सेट केलेलं आहे, 2 व्होल्ट. हे 2 व्होल्ट झालं. आणि तिसरं व्होल्टेज जे आहे ते इथं पिनअप करायचं, ते 3 व्होल्ट आहेच. इनपुटची बेरीज किती झाली, 6 व्होल्ट झाले बरोबर. आता आउटपुट 6 व्होल्ट येते का बघा, ते काढायचं आणि फक्त हे आउटपुटला जोडायचं. ते बघा 6 व्होल्ट आलं. हे लक्षात घ्या, ऑपॅम्पचा पॉवर सप्लाय आपल्याकडे नाही, 2 अडॅप्टर फक्त वापरलेले आहेत. तर एवढा मोठा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला जिथं 15 ते 20 हजार रुपये खर्च करून एक्सपेरिमेंट करावं लागतं. किती कॉस्टिंग होतं याचं, 3-3.5 हजारात आणि प्लस 600 एवढा खर्च एक्सपेरिमेंट पूर्ण. आणि ह्याचं लाईफ पाहिजे वर्ष वापरू शकतो. तर असे ऑपॅम्पचे एक्सपेरिमेंट. दुसरं तुम्हाला थेरॉटिकल फक्त सांगतो, हे जे आहे सोल्डिंग, डिसोल्डिंग टेम्परेचर नसते बघा मशीन. हे सोल्डिंग गनच आहे. सोल्डिंग गन तुम्हाला माहिती नसते. हे डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले होतं. इथं जे आहे हे डिसोल्ड पंप. इथं बटन दाबलं, एखादा बोर्ड असेल ना, समजा एखादा कॉम्पोनंट काढायचा असेल, आता इथं 400 डिग्री टेम्परेचर यावं लागतं. आणि तिथं समजा एखादा कंपाऊंड असेल ना, ते कंपाऊंडला जस्ट इथं ठेवायचं, तर 400 डिग्री टेम्परेचर असते, त्याला होल असते. आणि हे बटन दाबलं की त्या होलमधून हवा सक केली जाते. व्हॅक्युम पंप आहे, त्या व्हॅक्युम पंपचा आवाज येतो, हवा सक केली जाते. आणि 400 डिग्री टेम्परेचर तर कुठल्या सोल्डर मेटलवर ठेवायचं की ते लगेच मेल्ट होते. मेल्ट झाले की हे बटन दाबायचं, म्हणजे ते जे कंपाऊंडचं लीड असते ना सोल्डर केलं ते पटकन गेलं. आणि अशा पद्धतीने कंपाऊंड पटकन काढता येईल. हे पण तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही, परंतु इंडस्ट्रीमधलं माहिती असं सांगतो. बरं, सर्वात महत्वाचं अलेक्सा तुम्हाला माहिती आहे. अलेक्सा काय
अरे विद्यार्थी तुम्ही फायनलचे BA आहे, तुम्ही बोलत नाही असं मला लक्षात येतं. तुम्ही बोललं पाहिजे. बोलायला तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा की अलेक्स मध्ये काय अलेक्सा म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह सेशन झालं पाहिजे आपण AI टूल आहे. बोला तुमचं त्याच्यावर बाबा आम्हाला सांगता येतं बाबा इकडचे अहिर कॉलेजचे विद्यार्थी आले किती वर्ष त्यांना बोललं असतो लगेच सांगत होते असं आम्हाला सांगता येतं पुढं. तुम्ही गपचीप बसलं तर काय BE इलेक्ट्रॉनिक्स फायनल विद्यार्थी आहे, तुम्ही फर्स्ट इयरचे नाही ते लक्षात घ्या. बरं आता अलेक्सा म्हणजे AI टूल हे तर माहिती तुम्हाला. बरोबर. मग AI टूल कोण कोण वापरते मला सांगा, हात वर करा. एक हा सगळे व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्ही ChatGPT वापरताय बरोबर. तर ChatGPT एक आहे. ChatGPT तुम्हाला काय पाहिजे ती इन्फॉर्मेशन मिळते बरोबर. मग ह्याला आपण AI टूल म्हणतो ChatGPTला. मग गुगल सर्चला पण जर इन्फॉर्मेशन विचारली गुगल सर्च दाखवतं ना, त्याला पण AI टूल म्हणतो आपण. गुगल सर्च जेमिनीचं AIचे टूल भरपूर आहेत. जेमिनी ChatGPTचं नंतर जेमिनी तुम्ही वापरू शकता. माझा प्रश्न असा आहे गुगल सर्चला दिलेली इन्फॉर्मेशन, आता व्हॉट इज ओम्स लॉ तुम्ही गुगल सर्चला विचारलं तर ते इन्फॉर्मेशन देणार आणि ChatGPTला विचारलं ती पण इन्फॉर्मेशन देणार. दोन्हीमध्ये फरक काय सांगा. गुगल जे आहे ते सर्च इंजिन आहे आणि AI जे आहे तो चॅटबॉट आहे, तो जास्त कस्टमाइज आहे. बरोबर. तर ह्याला AI का म्हणायचं मग इन्फॉर्मेशन तर मिळते, मग गुगल सर्चला AI का म्हणायचं नाही. ChatGPTला AI म्हणणार, गुगल सर्चला नाही म्हणत तुम्ही. त्याचं उत्तर असं आहे, तुम्ही समजा व्हॉट इज ओम्स लॉ देऊन बघा, ChatGPTला विचारा आणि गुगल सर्चला विचारा. ChatGPTला एक युनिक उत्तर दिलं जाईल जे स्टँडर्ड आहे ते ओम्स लॉ सांगितलं जाईल आणि गुगल सर्चला जर विचारलं तर नंबर ऑफ वेजनं ओम्सला एक्सप्लेन केलेलं दिसेल मला वेगळ्या लेखकांनी बरोबर. आता तुम्हाला असं विचारायचं आहे, दुसरा प्रश्न दोघांना, व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन ऑफ इट. व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन ऑफ इट. तिथं ओम्स लॉचा उल्लेख करायचा नाही. सेकंड प्रश्नाला व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन ऑफ इट. ChatGPTला विचारायचं आणि गुगल सर्चला विचारायचं. गुगल सर्च वेगळंच उत्तर देईल काहीतरी, आलं लक्षात. ChatGPT काय करतो, मेमरीमध्ये ठेवतो. अगोदरचा प्रश्न कुठला होता त्याला मेळ घालून बरोबर ते ओम्स लॉचीच ऍप्लिकेशन सांगणार आणि गुगल सर्च ऍप्लिकेशन येत नाही. म्हणजे ते स्टोअर करते, मेमरीमध्ये स्टोअर केलं जातं अगोदरचा डाटा, त्यामुळे त्याला ChatGPT म्हणतात लक्षात. ChatGPT जेमिनी ॲप पण चांगला आहे बरं, आम्ही रेग्युलर वापरतो ते. तर ChatGPTचं किंवा जेमिनी ॲपचा तुम्ही काय जास्तीत जास्त तुम्ही इम्प्रेस झालेलं असं ॲप्लिकेशन तुम्हाला सांगू शकता की बाबा ह्या ॲप्लिकेशनसाठी ChatGPT मला खूप उपयोगी पडलं असं सांगू शकताय. किंवा मला वाटतं तुम्ही मेजॉरिटी तुमच्या सिलेबस प्रमाणे आर्टिकल देत असेल, त्याचा स्टडी करत असेल एवढंच बरोबर. तर ह्याच्यात आता तुम्हाला सांगतो माझं प्रोफेशनल ॲप्लिकेशन हे जे आमचं लेबल मेकर मशीन आहे, त्याचे लेबल तयार केलेलं आहे, ते लेबल मशीन आहे. त्याच्यात ते लेबल कार्टेज आहे आणि ते लिहित असताना प्रिंट आउट करायचं असतं. ही घेतली 15 वर्षापूर्वीच घेतली मी. ब्रदर PTH नावाचं मशीन आहे. ते आमचं एकदा बंद पडलं आणि बंद पडल्यानंतर मी वेगळ्या पद्धतीने ट्राय केलं. लेबल लहान यायचं, असं मोठं येत नव्हतं आणि मला आता लेबल मशीन बदलल्याशिवाय पाहिजे नव्हतं, कारण मला दुसरे कामं होती, ऑर्डर पण पाहायची, आता लेबल तर काढणं गरजेचं होतं. मग मी इकडं गुगल सर्चला वगैरे ChatGPTला विचारलं तर अशी ब्रदर PTH, त्याच्या अगोदर ChatGPTला विचारलं, मला उशिरा आठवलं ChatGPT. वेगळ्या सप्लायरला मी फोन केला. ब्रदर PTHचं मला एक सर्व्हिस सेंटर मिळालं पुण्यामध्ये. तर बाबा त्यांना फोन लावला, असं ब्रदर PTH नावाचं मशीन आहे, मॉडेल नंबर सांगा. मॉडेल नंबर असं 400. ते सर म्हणले मॉडेल आउटडेटेड झाले, आमचं दुरुस्त होणार नाही. मी आता ठरवलं अमेझॉनला 7,000 किंमत घेऊन जायचं मशीन. तोपर्यंत मला ChatGPT आठवलं. ChatGPTला सांगितलं माझ्या PTH नावाचं मशीन आहे, मॉडेल नंबर असं आहे आणि त्याचं जे आहे लेबल छोटे ते फॉन्ट मोठा होत नाही. तर मला त्यांनी आयडिया दिली. ते म्हणले तुम्ही
जे हेड असते ना ते हेड खराब होत असते, ते अडीजीव लागल्यामुळे खराब होतं. ते जरा क्लीन करून घ्या. क्लीन केलं आणि मला प्रश्न सुटला. बघा म्हणजे किती अप्लाइड मला हे ChatGPT उत्तर मला मिळालं. दुसरं आणखी महत्वाचं, माझा लॅपटॉप बंद पडला होता असंच. लॅपटॉप ओके, स्क्रीन येत नव्हतं आणि इकडं पॉवर इंडिकेटर लागत होता, लो बॅटरी फुल बॅटरी दिसत नव्हतं. तर लगेच ChatGPTला विचारलं, बाबा फक्त काय करायचं माहिती आहे का, तुम्हाला कुठलं पण रिपेअर करायचं असेल फक्त स्टेटस तुम्हाला प्रॉपरली तिथं सांगता आलं पाहिजे. काय की बाबा माझा लॅपटॉप अशा कंपनीचा आहे, पॉवर सप्लाय त्याचा ओके आहे, परंतु स्क्रीन दिसत नाही. तर असं मी लिहिलं तर मला एक ठराविक पद्धतीनं फंक्शन पर्याय असतात, 2-3 पर्याय दिलेले असतात. फंक्शन की मला प्रेस करायचं सांगितलं, फंक्शन की प्रेस केले तर मला सोल्युशन सापडलं. असे कितीतरी आता माझे एक्सपेरिमेंट डेव्हलपमेंट जे असतात ना, बाहेरच्या ऑर्डर आले असतात, कुठला एक्सपेरिमेंट रन होत नाही, ते विचारलं तर सांगते. आता तुम्हाला दुसरं आणखी महत्वाचं सांगते, फ्रिक्वेन्सी ऑफ टाइम सर्किट काय फॉर्म्युला सांगा. टँक सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स. आपण ते कॅल्क्युलेट करत असतो, कॅपॅसिटन्स वगैरे फॉर्म्युला FG = 1/√2π × √LC, बरोबर. तर हे कॅल्क्युलेशन करत बसावं लागतं आपल्याला. मला ऑसिलेटर बिल्टअप करावं लागतं नाही का, म्हणजे हार्टली ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला. तर ती कॅपॅसिटन्स कॅल्क्युलेट करायला किती वेळ लागतो या फॉर्म्युला. तर ह्याला असं सांगायचं की बाबा मला 1 मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीचा ऑसिलेटर डिझाईन करायचा. माझ्याकडे इंडक्टन्स आहे तो 15 मिली हेनरीचा आहे. तर कॅपॅसिटन्स कुठला वापरावा की 1 मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीला, हे लगेच कॅपॅसिटी व्हॅल्यूज देते. तर तिथं सुद्धा मला खूप फायदा होतो. तर हे याचा उपयोग. बरं, अलेक्साचा हे डेमो करतो का. अलेक्सा जे आहे हे 5 व्होल्टवर चालतं. त्याला वायफाय फॅसिलिटी आहे. ते आमचं लँडलाईनचं कनेक्शन आहे वायफायचं, त्याला जोडलेलं आहे कॉर्डलेसली. त्याला वायफाय असल्यामुळे कॉर्डलेसली जोडलेलं असतं. फक्त पॉवर सप्लाय 5 व्होल्टचा दिलेला आहे. आणि आता ह्याला आपण ऑडिओमध्ये जे क्वेश्चन विचारते ते उत्तरं तुम्हाला मिळेल. ते विचारू. टाइम अलेक्सा, व्हॉट इज टाइम नाऊ. It's 10:58 a.m. हे जे जिओचं जे क्लॉक असतं ना त्याच्याप्रमाणे बरोबर सांगतो. अलेक्सा, व्हॉट इज टेम्परेचर नाऊ. तिथे जी रिंग असते ना, अलेक्सा म्हणल्यानंतर रिंग मध्ये कलर मध्ये बदल होतो, ते जरा बघायचं असतं केअरफुली. Your Amazon account is linked to Amazon India, where you can shop in Indian English or Hindi only. Please select a supported language on your Alexa app. Alexa. Inside the स्टॉप म्हणलं की प्रोसेस बंद कर. अलेक्सा, व्हॉट इज टेम्परेचर नाऊ. अलेक्सा, व्हॉट इज टेम्परेचर. Right now, in Way, Satara, Maharashtra, it's 27 degrees Celsius. Today, expect a high of 29 degrees. By the way, you have a new notification. Do you want to hear it? Alexa, who is Chief Minister of Maharashtra? The Chief Minister of Maharashtra is Devendra Fadnavis. Alexa, who is Prime Minister of India? The current Prime Minister of India is Narendra Modi. Alexa, how many states are in India? India has 28 states, including Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, and Chhattisgarh. Alexa, how many countries are in the world? There are 195 countries in the world today. This total comprises 193 countries that are member states of the United Nations and 2 countries that are non-member observer states, Vatican City and the State of Palestine. Alexa, what is distance between Earth and Moon? The Moon is 401,700 kilometers away from Earth. Alexa, are you male or female? I'm an AI, and I don't have a sex.
तर आता गाणी जी आपण युट्यूबला बघतो ती गाणी पण प्ले करून दाखवतात बंद कर, कारण आपल्या युट्यूबला टाकताना गाणं ह्याच्यात आलं आता ऑसिलेटर जे आहेत ना ऑसिलेटर थोडक्यात दाखवतो त्यानंतर आपल्याला इंटर्नशिपसाठी करायचं मी DSO चालू करतो. DSO आणि CRO. DSO सर वापरते तुम्ही मग CRO तुमचा आहे आणि DSO आहे दोन्हीमध्ये काय फरक आहे सांगता येईल तुम्हाला? CRO मध्ये काय काय तुम्हाला ऍडजस्टमेंट करावं लागते सायलेन्स सिग्नल मिळवायचं असेल तर काय काय ऍडजस्टमेंट करावं लागते तुम्हाला व्होल्ट्स पर डिव्हिजन सेट करावं लागतं बरोबर टाइम पर डिव्हिजन सेट करावं लागतं कॅलिब्रेशन सेट करावं लागतं मग तुम्हाला ते फ्रिक्वेन्सी मिळते आणि DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप मध्ये एकच बटन दाबलं की सगळं सेट होतं कुठलं बटन दाबायचं असतं ॲटो नावाचं बटन दाबलं की तुम्हाला फार मिळतं जी फ्रिक्वेन्सी वगैरे डिस्प्ले होते तुम्हाला हे माहिती आहे का तुझं ह्याच्यात हार्ड डिस्क असतील तुम्ही जास्तीत 10 वेवफॉर्म सेव्ह करू शकता हार्ड डिस्कमध्ये आणि त्या DSO बरोबर एक CD दिली जाते त्या CD मध्ये ॲप लॅपटॉपला करायचं असतं किंवा कॉम्प्युटरला डाउनलोड करायचं असतं तर तुम्ही सेव्ह केलेले जे वेवफॉर्म आहेत तुम्ही इकडं सर्किट बाजूला ठेवलं चालतं एकदा सेव्ह केलं ते सेव्ह केलेलं लोड करता येतं आणि तुम्हाला प्रिंटरला प्रिंटआउट घेता येते हे महत्त्वाचं आणखी कोणी सिलेबसला कोणी ठेवलेलं नाही खरं मी आता सजेस्ट करणार आहे मी बोर्ड ऑफ स्टडीमध्ये आहे शिवाजी युनिव्हर्सिटी असतात शिवाजी युनिव्हर्सिटी सोलापूर युनिव्हर्सिटी आणि 4 ॲटोनॉमस कॉलेजच्या बोर्ड ऑफ स्टडीमध्ये मी आहे तर ते मी चेंज करणार ते असं सजेस्ट करणार की DSO वरून तुम्हाला प्रिंटर इंटरफेस करून ते स्टोर्ड फॉर्म प्रिंटआउट झाले तर हे सिलेबसला नाही त्यामुळे पण तिथे फॅसिलिटी लागते तर आता जे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आहे ते पाणीचा यूज करतो मी ह्याच्यात मी आता टेक्निकल ह्याचं कन्स्ट्रक्शन सांगतो आणि तुम्हाला सांगायचं आहे बाबा एखादा फिनॉमिना दाखवल्यानंतर हे कसं काय होतं सरप्रायझिंग वाटतं हे बाबा कसं काय होतं हां तर थोडं इकडं बघितलं चालेल तिथं पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ते पिझो इलेक्ट्रिकचं एक प्लेट आहे आत आणि ह्याच्यात एक एक्सायटिंग फ्रिक्वेन्सी 2 मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी आपण दिलेली आहे आणि त्याच्याबरोबर LED पण जोडलेले आहेत आणि जो फिनॉमिना आहे तो दाखवतोय तर ते सरप्रायझिंग आहे जरा मग ते काय बाबा कशामुळे होतं ते तुम्हाला सांगायचं तर हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे पॉवर सप्लाय प्लस फ्रिक्वेन्सी जनरेटर आता ह्याच्यामध्ये मी ह्याच्यात ठेवतो हे मी ह्याच्यात चालू केलेलं आहे आता ह्याच्यात आपलं नॉर्मल पाणी ओतते थंड पाणी पाणी जरा जास्त पडलं माझ्या नाही तर हे इथपर्यंत असं वर पडले तिथे तर हा इफेक्ट जो आहे काय होते बघा हे तुम्हाला काय वाटते काय झालं असेल हिटिंग झालं असेल वाटतं ना आणि तेव्हा वाफ येते परत मी हात लावतो गरम नाही थंड लागते म्हणजे काय आहे तर हे धोका आहे आर्टिफिशियल धुकं मिस्ट मेकर मिस्ट म्हणजे धुकं तुम्ही आता महाबळेश्वरला गेलं धुकं तुम्हाला दिसेल तर मिस्ट मेकर ह्याला म्हणायचं आता हे मिस्ट मेकर काय करतं तर आत एक प्लेट जी पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे ना त्याला 2 मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी अप्लाय केलेली आहे आणि ती व्हायब्रेट होते ती प्लेट व्हायब्रेट होते त्या प्लेटवर ड्रॉपलेट पाणी आहे त्याला जग बसते जोरात आणि ती ड्रॉपलेटचं असं लहान करामध्ये रूपांतर डस्टमध्ये लिस्टमध्ये तयार धोका तयार ठीक आहे त्याच्यानंतर मॅडम योगिता कांबळे मॅडम ते पुढचे डेमो दाखवतील त्यांचं झालं की आपण इंटर्नशिपचं टेक्निकल बघूया Hello, good morning. Myself is Yogita Ankush Kamre. My qualification is B.EDC. I am working as a production engineer in Perfect Electronics MIDCY from last 5 years. Now I explain IoT-based project. IoT-based first project आहे तो IoT-based Wi-Fi कॅमेरा. या मोबाईलच्या आधारे मी जगात कुठेही असेल तरी या कॅमेरासमोर रिव्ह्यू पाहू शकते. या कॅमेऱ्याला 5 व्होल्ट पॉवर सप्लाय अप्लाय केला आहे. इथे आमचं BSNLचं राउटर आहे त्याच्याशी कॉन्फिगरेशन करून घेतलं आहे. तर या कॅमेऱ्याची जी पोझिशन आहे ती सध्या
तुमच्या बाजूने आहे. तर इथं त्या समोरील जो व्ह्यू आहे तो इथे मला डिस्प्ले होत आहे. तर आधी तुम्हाला मी थेरॉटिकली एक्सप्लेन करते. ज्यावेळेस मी कॅमेरा राईट साईडला शिफ्ट करणार आहे, तर त्यावेळेस मी इथं सिम्पली राईट साईडला ट्रॅक केलं की तो कॅमेरा राईट साईडला मूव्ह होतो आणि त्यासमोरचा जो व्ह्यू असतो तो मला मोबाईलमध्ये दिसतो. ज्यावेळेस मी लेफ्ट साईडला शिफ्ट ट्रॅक करणार तेव्हा कॅमेरा लेफ्ट साईडला मूव्ह होतो आणि त्यासमोरचा जो पार्ट असतो तो मला मोबाईलमध्ये दिसतो. मला जर खालचा रिजन पाहायचा असेल तर मी सिम्पली वरच्या साईडला ट्रॅक करणार, त्यासमोरचा जो पार्ट असतो तो मला मोबाईलमध्ये दिसतो. आणि जर वरचा पार्ट पाहायचा असेल तर सिम्पली खालच्या साईडला मी ट्रॅक करणार आणि त्यासमोरचा पार्ट आहे तो मोबाईलमध्ये दिसतो. तर इथे खाली काही ऑप्शन्स आहेत. स्नॅपशॉट आहे, स्पीक आहे, रेकॉर्डिंग आहे. तर हे स्पीकवरती मी क्लिक केलं, स्पीकवरती ऑन केल्यानंतर हा माईक आहे. तर या माईकवरती मी क्लिक केल्यानंतर जे काही मी बोलते तर ते कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड होतं आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचते. तर आता मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल करून दाखवते. तर आता मी सिम्पली राईट साईडला ट्रॅक करते, तुम्ही कॅमेरावरती फोकस करा. तर आता मी राईट साईडला ट्रॅक केल्यानंतर कॅमेरा राईट साईडला मूव्ह होतो आणि त्याच्यासमोरचा जो व्ह्यू आहे तो मला मोबाईलमध्ये दिसतो. आता मी लेफ्ट साईडला ट्रॅक करते, कॅमेरा लेफ्ट साईडला ट्रॅक होतो आणि त्याच्यासमोरचा जो पार्ट आहे तो मला त्या मोबाईलमध्ये दिसत. आता मला वरचा पार्ट पाहायचा आहे तर मी खालच्या साईडला ट्रॅक करते, कॅमेरा वरच्या साईडला मूव्ह होतो आणि त्यासमोरचा जो पार्ट आहे तो मला मोबाईलमध्ये दिसतो. आता मला वरचा पार्ट पाहायचा आहे तर मी खालच्या साईडला ट्रॅक करते, कॅमेरा तुम्हाला वरच्या साईडला शिफ्ट होताना दिसतो. ठीक आहे. आता थोड्या वेळासाठी असं इमॅजिन करा की मी कंपनीच्या कामानिमित्त बाहेर गेले आहे, पुण्याला असेल, कोल्हापूरला असेल आणि मला इथं वर्क सुरू आहे का हे पाहिजे. तर मी इथे रेकॉर्डिंग ऑन करणार किंवा हे स्नॅपशॉटवरती क्लिक केलं तर मला जे वर्क सुरू आहे त्याचा फोटो घ्यायचा आहे. तर मी त्यावरती क्लिक केलं की तो फोटो आहे तो अल्बममध्ये सेव्ह होतो आणि मग मी ते नंतर पाहू शकते. आता मला काम चालू आहे याचा एक 15-20 मिनिटाचं जर का रेकॉर्डिंग करायचं असेल तर मी या रेकॉर्डिंग बटनवरती क्लिक करणार. साधारण एक 15 मिनिटाचं रेकॉर्डिंग मी रेकॉर्डिंग करून ठेवणार आणि ते रेकॉर्डिंग मला पाहायचं आहे नंतर. तर मी ते सेव्ह करणार, अल्बममध्ये सेव्ह होणार आणि मी ते नंतर पाहणार. आता असं इमॅजिन करा की मी आउट ऑफ कंट्री आहे, अमेरिकेला असेल किंवा जपानला असेल. तर मला अमेरिकेमध्ये असताना तिथल्या स्टाफला इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहे. तर मी हे माईक बटनचा वापर करणार आणि अमेरिकेमध्ये असताना तिथल्या स्टाफला इन्स्ट्रक्शन देणार. ती इन्स्ट्रक्शन त्या कॅमेऱ्यामध्ये रेकॉर्ड होणार आणि त्या स्टाफपर्यंत पोहोचणार. मग त्या स्टाफने इथेच उभं राहून ॲन्सर द्यायचा, ते त्या कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड होतो आणि माझ्यापर्यंत पोहोचतो. तर या कॅमेऱ्याची रेंज किती असेल? IoTचा फुल फॉर्म माहिती आहे तुम्हाला? IoT बेस्ड प्रोजेक्ट असतात ते इंटरनेटवरती ऑपरेट होतात. तर हे जे IoT बेस्ड प्रोजेक्ट असतात ते इंटरनेटशी निगडीत असल्याने त्याची रेंज असते ती अनलिमिटेड असते. आता नेक्स्ट प्रोजेक्ट आहे तो इंटरेस्टिंग आहे. तरी तुमची जी लाईन आहे ना तिथं थोडी जागा करा. म्हणजे असे मोशन्स आहे ना, हा आमच्याच कंपनीने डिझाईन केलेला प्रोजेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये टॅन्सीचा वापर केला आहे, इथं पायरो सेन्सर वापरला आहे आणि आउटपुटला ॲज अ रोड म्हणून सायरन कनेक्ट केलेला आहे. तर आमच्या कंपनीची वेळ सकाळी 8:30 ते 5 अशी आहे. ही सिस्टीम 6 वाजता ऑटोमॅटिक ॲक्टिवेट होते. सकाळी 8 वाजेपर्यंत ही सिस्टीम ॲक्टिवेट असते. त्यामध्ये 6 ते 8 असं प्रोग्रामिंग केलं आहे. तर त्या ड्युरेशनमध्ये जर अनऑथराइज पर्सननी कंपनीमध्ये एंट्री केली तर तिथे समोर एक कॅमेरा आहे. त्या कॅमेऱ्यामध्ये त्या पर्सनचा फोटो कॅप्चर होतो आणि सायमल्टेनियसली हा सायरन ऑन होतो. फ्लड लॅम्प आणि कॅमेरा दोन्ही पण कॅमेरा आहे आणि शेजारी फ्लड लॅम्प आहे, त्याच्या खाली मोशन सेन्सर आहे. ठीक आहे. आता मी सिस्टीम ऑन केल्यानंतर फक्त फ्लड लॅम्प वरती कॉन्सन्ट्रेट करा. दीड मिनिटं तुम्हाला असं मान वाकडे करून बघता येणार नाही. तो फ्लड लॅम्प आहे ना, चौकोनी ग्लास दिसते तिथं फोकस करायचं तुम्हाला आणि आपल्याला हे बघायचंय. आता तुझं नाव काय? साक्षीला ही बोलवेल. साक्षीला बोलवलं की तुम्ही केअरफुली बघायचं ते फ्लड लॅम्प लागतोय का, तिकडे रेकॉर्डिंग पण होत असते आणि हे लागते का बघायचं, सायरन वाजते का बघायचं. तर तिथलं बटन दाबू नका बरं का. मान वगैरे हलवू नका, हात हलवू नका. गालाला मध्येच हलवलं जातं, डिस्टर्ब होतं.
नंतर दीड मिनिट तुम्हाला ॲडिशनल थांबावं लागेल. ठीक आहे, आता मी सिस्टीम ऑन करते. त्यात जरी सिस्टीम ऑन चालू केल्यानंतर तर बसा. मग आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट मध्ये रिले ऑपरेट झालेला आवाज येईल. फक्त लॅम्प बंद झाला आता. हालचाल करू नका अजिबात, फक्त फ्लॅट लाईन वरती कॉन्सन्ट्रेट करा. पहिला रिलेचा आवाज हवा. सर्वांनी स्टेडी थांबा. अजून साधारण 20 सेकंद स्टेडी थांबा. परत साक्षी आतमध्ये आहे. जे फ्रंट लॅम्प लागला ते साईडवर. लॅम्प पण बंद करू. आता नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे IoT लेस 4 चॅनल रिमोट कंट्रोल की. हा लॅम्प 1 आहे, हा लॅम्प 2 आहे आणि हा लॅम्प 3 आहे. तर इथे या मोबाईलच्या आधारे जगात आपण कुठेही असेल तरी हे लॅम्प ऑन ऑफ करू शकतो. याच्यामध्ये आम्ही ESP कंट्रोल कार्डचा वापर केलेला आहे. इथे आमचं BSNLचं राउटर आहे, त्याच्याशी कॉन्फिगरेशन करून केलं आहे. तर आता इथे थोडासा साईडचा प्रॉब्लेम आहे. तर इथे आपल्याला मोबाईलमध्ये लॅम्पचा स्टेट दिसत असतात. तर ज्यावेळेस मी हा लॅम्प 1 ऑन करते त्यावेळेस हा 1 लॅम्प ऑन होतो, त्यानंतर हा 2 लॅम्प ऑन होतो आणि 3 लॅम्प ऑन होतो. पण आता सध्या साईडचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे दाखवतो. हे तुम्ही मिनी प्रोजेक्टसाठी सुद्धा घेऊ शकता. पुढे गेला तर आता नेक्स्ट डेमो आहे तो ट्रान्सफॉर्मिंग मशीनचा डेमो आहे. ट्रान्सफॉर्मर बनवण्यासाठी आपल्याला एक बॉबिन लागते. या बॉबिनच्या एका बाजूला मी प्रायमरीसाठी 2 वायर्स काढल्या आहेत आणि सेकंडरीसाठी 3 वायर्स काढले आहेत. तर प्रायमरीसाठी नंबर ऑफ टर्न्स आम्ही 4000 घेत असतो आणि सेकंडरीसाठी 300+300 असे नंबर ऑफ टर्न्स घेत असतो. तर इथे सध्या प्रायमरी वाइंडिंगचं काम सुरू आहे. इथे हा काउंटर आहे, त्या काउंटरवरती आपल्याला नंबर ऑफ टर्न्स किती झाले हे डिस्प्ले होतं. शेजारी DC मोटर कनेक्ट केली आहे. तर इथे प्रायमरी वाइंडिंगसाठी आपण 43 गेजची वायर यूज करतो आणि सेकंडरीसाठी 34 गेजची वायर यूज करतो. तर इथे आता आम्ही प्रायमरी वाइंडिंगची वायर रिसेट करून घेतली. तर हा ट्रान्सफॉर्मर आहे, तर याच्यामध्ये वाइंडिंगचं काम कम्प्लीट झालं आहे. यामध्ये 4000 प्रायमरीसाठी वाइंडिंग केलं आहे आणि प्लस सेकंडरीचे 600 नंबर ऑफ टर्न्स कम्प्लीट केले आहेत. तर आता ज्यावेळेस आपल्याला लॅमिनेट करायचं असतं त्यावेळेस आपण 2 प्लेट्सचा वापर करतो. बॉबिन एकदा बॉबिन तर या E-टाईप प्लेट आहेत. तर या E-टाईप प्लेट असतात त्या अल्टरनेट बसून घ्यायच्या असतात आणि ज्या I-टाईप प्लेट आहेत त्यामध्ये आपल्याला हे दोन्ही प्लेटच्या मध्ये जो गॅप राहतो त्याच्यामध्ये हा I-टाईप प्लेट बसवायचे असतात. मग ज्यावेळेस कम्प्लीट ट्रान्सफॉर्मर लॅमिनेट करून होतो त्यावेळेस अशा प्रकारचा ट्रान्सफॉर्मर तयार होतो. तर हा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आहे. याचा वापर आम्ही पॉवर सप्लायमध्ये सुद्धा करतो, बेल सिस्टीममध्ये सुद्धा करतो. तर ह्या ट्रान्सफॉर्मर जर तुम्ही टीमोस्टॅटवरती टेस्ट केला तर ज्यावेळेस तुम्ही इनपुट व्होल्टेज 170 व्होल्ट देणार त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज 12 व्होल्ट होईल आणि ज्यावेळेस तुम्ही इनपुट व्होल्टेज 170 व्होल्ट टू 270 व्होल्ट व्हॅरी करणार त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेजमध्ये चेंज भेटेल की 13 व्होल्ट, 18 व्होल्ट, 24 व्होल्ट असा तुम्हाला चेंज झालं. बरं, आता हे जे प्रोजेक्ट आता एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला ह्याच्यावर तयार केलेले आहेत डिझायनिंग वगैरे. जे हाय एंड मॅन्युफॅक्चरिंग असते
समजा एखादी गोष्ट 20-22 हजारात होत असेल तर हीच गोष्ट सरांनी 2-2.5 हजारात स्वतः कंपोनंट्स वापरून तयार केलेले आहे. मग असे सांगितलं तुम्हाला 15,000 रुपये कॉस्टिंग आपल्या पॉवर सप्लायचं असतं, तेच ड्युएल पॉवर सप्लाय 3,500 रुपयेमध्ये सरांनी तयार केलेलं आहे. जरी समजा आपण मार्केटमध्ये गेलो, वी आर जस्ट ऑब्झर्विंग ऑल security systems, but whatever security system that sir is having, it is designed from his own side with his own components. लक्षात येते. त्यामुळं जे काही कोअर इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, इफ यू आर वर्किंग और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विथ द कोअर इंडस्ट्रीज, then you should get basic knowledge related with each and every component. Once you are getting the thorough concept of every component, then you are able to identify the component, implement the component and execute the component. म्हणजे ते पर्टिक्युलर कॉम्पोनंटचं काम काय आहे हे जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल तेव्हा कुठलीही सिस्टीम तुम्ही अल्टरनेटिव्ह वेनं डिझाईन करू शकता. हा एक कॉन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात घेण्यासारखा आहे या इंडस्ट्रीमधून. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट की जे 20-25 हजारात तयार होती ती तुम्ही 3-3.5 हजार मध्ये काय करू शकता, बनवू शकता. कॉन्टेंट्स रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, ओनली वी आर युझिंग अल्टरनेटिव्ह, ओनली वी आर युझिंग अल्टरनेटिव्ह. ओके, गुरव सरांनी फार महत्त्वाची माहिती सांगितली. तुम्हाला R&D मध्ये जायचं असेल, एखादं नवीन प्रॉडक्ट बनवायचं असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा ते कंपोनंट काय आहे हे सगळं त्याचं वर्किंग म्हणजे करता येणार नाही. मला आता जे रिअलाइज झालेलं सांग की बाबा आमच्या कॉलेजमध्ये ऑटोमॅटिक लेक्चर बेल सिस्टीम कशाने डेव्हलप झाली त्याला एक हिस्ट्री आहे. म्हणजे गरज ही शोधाची जन्य असते म्हणतात ना, ते तुम्हाला उदाहरण सांगतो. मी कॉलेजला शिकत असताना 1995 साली शिकत असतो नाही शिकवत मी प्राध्यापक असताना मी तिथं HODच होतो फिजिक्सला आणि मी प्रिन्सिपलच्या माझ्या काही कामानिमित्त प्रिन्सिपलच्या केबिनमध्ये गेलो होतो आणि आमचे सायन्सचे 2 प्राध्यापक, एका प्राध्यापकाने दुसऱ्या प्राध्यापकाला घेऊन आले प्राचार्यांच्या समोर आणि त्यांनी एका प्राध्यापकाने सांगितलं की ह्या प्राध्यापकाने माझे 10 मिनिटं लेट क्लास सोडला त्यामुळे मी बाहेर 10 मिनिटं उभा होतो. तर असं झालं नाही पाहिजे, टायमिंग झालं की सोडलं पाहिजे. तर सर म्हणले तुमचं रेडिओ टाईम प्रमाण लावून घ्या. माझं बरोबर आहे, ते चुकलेले प्राध्यापक ते पण म्हणत माझेही बरोबर आहे आणि असं तुम्ही रेडिओ टाईम प्रमाण लावून घ्या आणि असं झालं नाही पाहिजे. ते दुसऱ्या प्राध्यापकाला पण सांगितलं तुम्ही वेळेला बाहेर येत जावा. मग हे त्यांचं सगळं संपल्यानंतर ते गेले निघून प्राचार्यांजवळ मीच होतो. मला लगेच हे आठवलं टाइम स्विच मला माहिती होतं. लक्षात घ्या, नुकतंच हे पेटेंटेड प्रॉडक्ट डिजिटल टाइम स्विच जो आहे त्याचं वर्किंग वगैरे प्रिन्सिपल मला माहिती होतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे की पॉप्युलर मोनोस्टेबल ऍक्शन तुम्हाला माहितीच आहे ना 555ची मोनोस्टेबल ऍक्शनचं वर्किंग. म्हणजे मोनोस्टेबलला पुढे आपण रिले जोडायचा आणि टायमर सायकलनं व्होल्टेज आपण द्यायचं आणि ऑटोमॅटिक लेक्चर बेल बनवू शकतोय ही थेरॉटिकल आयडिया माझ्या डोक्यात आली आणि लगेच मी प्राचार्यांना म्हणलं माझ्याकडे काय आयडिया आहे म्हणून असले प्रकार भांडण वगैरे येणार नाहीत, शिपाई पण बेल वेळेवर मारत नाही त्यामुळे म्हणलं असे बेल तयार करू का म्हणलं की ऑटोमॅटिक वाजणार, शिपाईची गरज लागणार नाही. त्यांना असे वाटलं काय म्हणतात मग असं असेल तर करेल की काही खर्च असेल तर बेल करू आपण. त्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं. माझं R&Dला काम सुरू झालं. पुन्हा ते बेल प्रोटाईप 1995 साली बसवलेलं अजून 31 निर्माण चालतं. तर मला काय सांगायचंय आता जे सरांनी सांगितलं तुम्हाला बेसिक कंपोनंट बद्दल माहिती असतं वर्किंग बद्दल. कंपोनंट कॅपॅसिटर रेजिस्टन्स हे माहितीच असते. मोनोस्टेबल ऍक्शन तुम्हाला माहिती असेल मग तिथं रिले लावायचं म्हणजे बेल वाजवले पाहिजे मग पुढे आपण रिले जोडू शकतोय. मग ते जोडल्यानंतर मग डिजिटल टाइम स्विचचं काय ऑटोमॅटिक कसं वापरायचं मग रिअल टाइम क्लॉकचं हे टाइम स्विच प्रेझेंटेड टायमर आलेत मार्केटला आता. मग रिअल टाइम क्लॉक त्यात सेट करते तर प्रोग्रामिंग करते तर पाहिजे त्या टायमिंगला पल्स मिळतो बरोबर त्या पल्सला बेल वाजायलाच पाहिजे. असं माझी आयडिया सेट झाली. त्यातून तो प्रकार बेल सिस्टीम डेव्हलप झालं. त्यातनंच ते ऑटोमॅटिक नॅशनल डेव्हलप झालं सांगितलं. तर बेसिक हे सगळ्या कंपोनंटबद्दल वर्किंग सर्किट मला एक छंद होता. कुठली सर्किट असेल वर्किंग काय मला प्रॅक्टिकलला पहिला नंबर होते मेसेज असा. ट्रान्समीटर कुणाला ट्रान्समिट होता ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ते लावले की रेडिओला ते आवाज जायला पाहिजे वगैरे ते मला पहिला नंबर होता. उलट ट्रान्समीटर माझी कंपनी डेव्हलप झाली. ट्रान्समीटर मार्केटला कोणीच सेल ठेवलं नव्हता. मी 1-1 किलोमीटरपर्यंत ट्रान्समीटर डेव्हलप केले. किट्स भरपूर मी सेल केले. ज्यावेळेस इंडियामधला माल हा इंडियामध्येच विकायचा असं ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस आमचं प्रोजेक्टला भरपूर मागणी. मी कुठलं पण किट्स काढले की मला मागणी भरपूर वेगळ्या स्टेट म्हणून मला ऑर्डर्स मिळायच्या. पोस्टाने मुली ऑर्डर यायच्या आणि
करून पाठवायचं. ज्यावेळेस हे ग्लोबलायझेशन झालं, एका कंट्रीमधून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये माल जायला त्यावेळेस स्किलचं महत्व कमी झालं. त्यामुळं मला वर्किंग, कुठल्याही सर्किटचं वर्किंग हे समजून घ्यायचं मला छंद होतं, मग माझी डेव्हलपमेंट झाली. ओके, बरं, तुमचे काय प्रश्न असेल तर सांगा, आपण लगेच थोडक्यात तुम्हाला एक्सपोजर करू इंटर्नशिपसाठी. आपला हा प्रोजेक्ट आहे IoTचा कॅमेराचा, तर हा मार्केटचा प्रोजेक्ट आहे, म्हणजे ते किट आहे ते मार्केटचा आहे. त्याला फक्त सप्लाय दिला आणि तो ऑन होणार नाही, त्याचं कॉन्फिगरेशन कसं करायचं, मग हा क्वेश्चन पण तुम्ही विचारायचा. हा, तुम्हाला हे सिक्युरिटी सिस्टीम कशी चालते, हे बाहेरनं आले सगळे, आपण डिटेक्शन होत नाही, आपण स्टीडी राहिलं तर डिटेक्शन होत नाही, बाहेरनं आलेलं ते डिटेक्ट केलं जातं, हे कसं काय, हा बेसिक प्रश्न होता, तुम्ही विचारायला अपेक्षित होता. तर बॉडीचं जे टेम्परेचर असतं ना, तिच्या करस्पॉन्डिंग एक वेव तयार होते आणि ती वेव तिथं डिटेक्शन केली, पायरो इन्फ्रारेड सेन्सर म्हणतात त्याला. आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर आहे तिथं रिसिव्ह केले जातात, परंतु डिटेक्शन हे कशात होतं, चेंज इन वेव येत असते. आता आपण स्टीडी असून तिथं वेव ते डिटेक्शन झालेलं असतं, पण चेंज इन वेव असेल तर डिटेक्शन होतं, हे लक्षात घ्या. त्यामुळं आता ही जी आली होती अनऑथराईज पर्सन मला नेमलेलं होतं, तर ती आल्यानंतर तिथं चेंज इन तिचे वेवलेन तिथं डिटेक्शन झाले, ते साहेब आता हिने जे सांगितलं हे प्रोजेक्ट तुम्ही घेऊ शकता. मार्केटला वायफाय कॅमेरा पण मिळतो, परंतु तिथं वायफाय कॅमेरा घेतल्यानंतर तुम्ही व्होल्टेज दिले की झालं चालू ऍक्टिवेट, कुठं पण तुम्ही मोबाईलवरून बघता असं होत नाही. त्याला कन्फिग्युरेशन तुम्हाला खूप त्याचा अभ्यास करावा लागतो. मग ते वायफाय तुमचं पासवर्ड युजर नेम, नंतर तुमचा वायफायचा युजर नेम पासवर्ड हे द्यावं लागतं, ते सेटिंग करावं लागतं, मग ते ऍक्टिवेट होतं. लक्षात, हे सुद्धा प्रोजेक्ट म्हणून तुम्ही घेऊ शकता. बरं, ठीक आहे, सुरू करूया आपण. बरं, आता इकडे वर्किंग समजून घ्यायचंय. आपण काय करणार, आता बेसिक इंटर्नशिपचा जो प्रोग्राम आहे मी डिझाईन केलेला आहे, त्याचं मेन इंटेन्शन असं आहे की प्रॅक्टिकलला ज्यावेळेस एक्झामिनर येतात त्यावेळेस सर सांगतील एक्झामिनरला, बाबा हे त्यांनी इंटर्नशिप केलेले परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये केले, त्यांना प्रश्न विचारा इलेक्ट्रॉनिक्समधला, असं सर सुद्धा अपील करतील एक्झामिनरला. तर तुम्ही ते तयारीत राहायचे प्रश्नाची उत्तर देण्यासाठी. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचे सर एक्झामिनर सांगतात तुम्ही असं असं केलंय, त्याला प्रश्न विचारा, त्याचा अर्थ ते प्रश्न तुम्हाला विचारणं हुशार आहे त्या लेवल अगोदरच वाढलेली असते एक्झामच्या मनातली लेवल, की तुम्हाला मार्क्स मिळणार आहे जास्त. तुम्ही थोडे बोलला, प्रश्नाला उत्तर दिली की बाबा परफेक्ट झालं, तुम्हाला प्रॅक्टिसचे मार्क्स खूप वाढणार. त्यामुळे डिव्होशनली सगळे व्हिडिओ केअरफुली बघा. मी तुमचे ओव्हरऑलचे व्हिडिओ सुद्धा केलेले आहेत, ते ओव्हरऑलचे व्हिडिओ बघा, ते तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. प्रश्न कसा विचारला पण कसं उत्तर आपण द्यायचं, आणि हे तुम्हाला इंटरव्ह्यूच्या वेळेस पण उपयोगी पडणार आहे लक्षात. आणि तुम्हाला मी इव्हॅल्युएशन टेस्ट घेणार आहे. मी आता ग्रुपला, आता माझा ग्रुप मी करतोय सेपरेट, माझ्या ग्रुप नसल्यामुळे मी सगळं तुमचा ग्रुप असेल तर सर्क्युलेट करा हे सगळं. गुगल फॉर्म नावाचं एक आम्ही क्वेश्चन पेपर बनवलेलं आहे, त्यात 70 क्वेश्चन्स आहेत. ते क्वेश्चन्स तुम्हाला मोबाईलवर इंडिव्हिज्युअल पाठवलं जाणार, एक टेस्ट अनाऊन्स केली जाणार, एक तारीख फिक्स केली जाणार, टायमिंग फिक्स केली जाणार, ती लिंक तुम्हाला त्या टायमिंगला दिली जाणार. फक्त अर्धा तासाचा वेळ असणार आहे. तुम्ही ते लिंक ओपन केलंय की तुम्हाला ते नाव विचारलं, तुमचं फुल नाव लिहायचं. फुल नाव का लिहायचं, तुम्हाला त्याच्या आधारे सर्टिफिकेट द्यायचं, इनिशियल सेट लिहायचं नाही, फुल तुमचं नेम लिहायचं. आणि मग पहिला प्रश्न लगेच डिस्प्ले होतो. त्या प्रश्नाला अनुसरून 3 ऑप्शन दिले जातात. प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करायचं तुम्ही की लगेच सेकंड प्रश्न डिस्प्ले होतो, की असे ऑप्शन सिलेक्ट करायचे. एक अर्ध्या तासात पूर्ण होतं. पूर्ण झाल्यानंतर सबमिट नावाचं बटन दिसेल तुम्हाला. ते सबमिट बटन दाबलं की 70 पैकी किती प्रश्न तुम्हाला बरोबर आले हे तुम्हाला स्कोअर तिथं समजेल. आणि त्याचा स्क्रीनशॉट माझ्या मोबाईल नंबरला पाठवायचा, ते तुम्हाला मोबाईल नंबर दिला जाईल. आणि ती स्क्रीनशॉट ज्यांची येतील त्यांचे सर्टिफिकेट तयार होतील. ते हार्ड कॉपी तुमच्या डिपार्टमेंटच्या नावे, हेड ऑफच्या नावे पाठवलं जाईल, तुम्ही ते कलेक्ट करायचं. ओके, अशा पद्धतीनं. तर मला हे सांगायचं की तुम्ही जरा थोरोली हे करा, तुम्हाला फार फायद्याचं होणार आहे. आता तुमचे प्रॅक्टिकल एक्झाम जे आहे प्रश्न विचारायला उत्तरं देतात. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला लॉजिक गेटचं तुम्हाला सांगितलं. आता पहिलं दुसरं आहे जे मी तुम्हाला दाखवतोय ते लिंकमध्ये सगळं प्रत्यक्ष एक्सप्लेन करून दाखवतो.
छोटंसं एक 2-3 एक्सपेरिमेंट हा, आहे ते yes. तुम्हाला सांगणार आहे. Yes, Already बरोबर. तुम्हाला लिंक जे आहेत की नाही त्याच्यात हे एक्सप्लेनेशनच आहे. आता जे सर सांगतायत तेच तेच आहे, एक्सप्लेनेशन तेच आहे video आणि मध्ये. हे जे कंटेंट्स आहे हे आपण ऑलरेडी SY लेवलला शिकलेलं हा, आहे. yes. फक्त SY लेवल आपण काय शिकलो, स्टेबल, मल्टिवायब्रेटर, मोनोस्टेबल, बायस्टेबल, याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं केलं जातं किंवा कुठल्या कुठल्या ऍप्लिकेशन मध्ये या गोष्टी वापरल्या जातात हे आपण त्यावेळी बघितलेलं नसते किंवा ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड अप्रोच आपला थोडासा कमी असतोय. त्यामुळे ते फक्त बघायचं आहे. आणि आता तुम्हाला समजले सिस्टम इंटर्नशिप सर्टिफिकेटचं समजलं, कारण सरांचं असं म्हणणं होतं की 15 दिवस ट्रेनिंग केल्याशिवाय त्या मुलांना सर्टिफिकेट मी देणार नाही. आणि आता कसं होईल, सरांच्या कंपनीचं रेप्युटेशन खराब होईल की बोगस सर्टिफिकेट हा, मिळतं आणि ते cancel bogus certificate केल्यानंतर. नाही. म्हणून आपण त्यांना हा ऑप्शन सजेस्ट केला की तुम्ही आम्हाला टीचिंग मटेरियल द्या, तुमच्या प्रोसेसनुसार तुमची परीक्षा घ्या आणि काय 5-6 दिवसात आपल्याला सर्टिफिकेट मिळेल. म्हणजे आज आहे शुक्रवार, बरोबर आहे, शनिवार, रविवार, सोमवार हे असं 2-3 दिवस हे एक आठवड्यात होईल process. आणि मग गुरुवारी किंवा शुक्रवारी ह्यांना आपण लिंक देऊया. मला वाटतं परीक्षा एक्सटेन्शन आणखी आठवड्याचे 15 दिवस देतील का? म्हणजे नाही, आम्हाला तिथं परीक्षा घ्यायला घ्यायला हा. लागतं. बरं, ठीक आहे, त्यामुळे- आठवड्यात कव्हर अप करू हा. तुम्ही जरा गुरुवारी, स्टडी जास्त शुक्रवारी. जास्त करा. गुरुवारी किंवा शुक्रवारी आणि आपण परीक्षा घेऊ. तुमचा जो स्कोर आलेला आहे म्हणजे व्हॅल्युएशन टेस्टचा स्कोर तिथं सर्टिफिकेट मध्ये मेन्शन केला जातो. लक्षात, ते इम्प्रेशन असते. आलं लक्षात? म्हणजे ते तुम्ही वापरू शकताय हा. सर्टिफिकेट. लक्षात आलं का? म्हणजे आता ज्यांनी काही इंटर्नशिप केलेली नाही किंवा फक्त सर्टिफिकेट आणलंय त्यांचा प्रॉब्लेम आहे ना, तुम्ही कुठे केलंय, काय केलंय. हे जे तुमचे इंटर्नशिप आहे हे व्हॅलिडेट झाले टोटली. तुमचे व्हिडिओज आहेत, तुम्ही काय शिकला त्याच्यात, तुमचे क्वेश्चन आहे, तुमचा स्क्रीनशॉट असणार आहे की परीक्षा देऊन हे सर्टिफिकेट मी मिळवलेलं आहे. त्यामुळे तुमचं जे रेझ्यूम आहे तुमचा फायनल इयरचा, आता तुम्ही कॅम्पस प्लेसमेंटला वगैरे गेला तर तुमच्याकडे आता लावायला काहीच नसणार आहे. तसं तुम्ही टाकू शकताय तिथे की बाबा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आहे माझ्याकडे, इंटर्नशिप केला, त्याच्यामध्ये मी छोटे छोटे बेसिक कॉम्पोनंट्स रिलेटेड सगळा प्लॅटफॉर्म मी कम्प्लीट केला. त्यामुळे एखादी कोर इंडस्ट्री जर असेल तर तुमचा थोडासा पॉझिटिव्हली विचार करेल, कारण इंटर्नशिप ह्यानं कोर सब्जेक्ट मध्ये केला, त्यामुळे याला थोड्या गोष्टी माहित आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस इंटरव्ह्यूला जातो त्यावेळेस तुम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक न्यावा लागतो. प्रोजेक्ट कुठलं केलं हे विचारलं जातं. मग इंटर्नशिप कुठे केली, काय केलं त्यामध्ये हे तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे. तुम्ही हे जे इंटर्नशिप केली तर परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये प्रत्यक्ष ऑफलाईनच केली असं दाखवायचं. जरी आपलं ऑनलाईन असेल जर तर offline केलं असेल ऑनलाईन इम्प्रेशन बॅड होतं. ऑफलाईन प्रत्यक्ष केले म्हणजे एक्सपेरिमेंट कुठले केलेत बाबा तिथं. आपण जे एक्सपेरिमेंट तुम्हाला दिलेत ना ते तुम्हीच केले असं दाखवायचं. मग ते वर्किंग त्याला माहिती असलं पाहिजे आता तुम्हाला. रिपोर्ट लिहिताना पण ते एक्सपेरिमेंट लिहायचे की आम्ही इंटर्नशिप मध्ये हे एक्सपेरिमेंट प्रॅक्टिकली कसं इम्प्लिमेंट होतात, कसे वर्क होतात हे बघितलं असं. आणि तुम्ही बोलताना बोलायचं नाही ऑनलाईन आम्ही केलं असं म्हणायचं, ऑफलाईनच केलं म्हणा, म्हणजे तुमचं इम्प्रेशन त्यामध्ये वाढतं. आणि थोडंफार बोलता आलं की मार्क्स पडतात. बरं, आता हे डिमॉर्गन्स थेरम आहे. डिमॉर्गन्स थेरमला 12 वोल्ट सप्लाय करतो. डिमॉर्गन्स थेरम म्हणजे काय सांगता येईल तुम्हाला? पहिला थेरम काय आठवत असेल तर VLSI मध्ये बघा झालं VLSI. तर कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ सम, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रॉडक्ट ऑफ देअर कॉम्प्लिमेंट्स. A प्लस B वरती बार घेता, बरोबर ना, इक्वल्स टू A बार. आणि ए आणि बी काय, हे इनपुट्स आहेत. Inputs. हे इनपुट्स आहेत. ए म्हणजे बी इनपुट्स आहेत. आता पहिला हा पार्ट वरचा जो आहे ना फर्स्ट थेरम, खालचा हा पार्ट सेकंड पार्ट. इथं एलईडी लागलेत ना, एलएचएस आणि आरएचएस लागलेत ना, इथे लिहिले बघा कॉम्प्लिमेंट ऑफ सम, इथे लिहिले बघा एलईडीच्या समोर. आणि इथं लिहिले प्रॉडक्ट ऑफ द कॉम्प्लिमेंट, इथं पण लिहिलं. म्हणजे आपल्याला वेगळ्या इनपुट कॉम्बिनेशनला हा एलईडी लागला तर हा एलईडी लागलाच पाहिजे, हा विजला तर हा विजलाच पाहिजे वेगळ्या कॉम्बिनेशनला, तरच हा पहिला थेरम प्रूव्ह झाला. सेकंड थेरम जे आहे कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रॉडक्ट, ते लिहिले बघा कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सम ऑफ देअर कॉम्प्लिमेंट्स. हा एलईडी इथं पण एलएचएस हा एलईडी लागला असेल तर हा लागला पाहिजे, हा विजला तर हा लागला पाहिजे, हा विजला तर हा विजला पाहिजे. म्हणजे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस तुम्हाला लागला. आता हे इनपुट कॉम्बिनेशन काय खाली टाकले दोन दिवस, हे दोन एलईडी विजले म्हणजे 0-0 झालं ना इनपुट. मग त्याला कॉम्बिनेशनातला हे ट्रूथ टेबल बरोबर झालं ना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस झालं त्या इनपुट कॉम्बिनेशनला. आता इनपुट कॉम्बिनेशन बदलूया. बघा हा एलईडी विजला तर हा विजलेला आहे, म्हणजे हे बरोबर झालं. आपण हे पण बरोबर आहे. आता हे 1-0 झालं, आता 1-1 ला करू. 1-1 ला सुद्धा बरोबर झाले, दोन्ही पण विजले, दोन्ही विजले. तर हे झालं डिमॉर्गन्स थेरम. आता हा पॅटर्न म्हणजे काय सांगायचं तुम्हाला? हा पॅटर्न म्हणजे दोन इनपुट्स असतात
आणि त्याची ॲडिशन घ्यायची असतात आपल्याला बायनरी बिटची. हाफ इनपुट इज द ॲडिशन ऑफ टू इनपुट्स बिट्स. आता इथे 0 0 टाकले तर आउटपुट काय असतं, कॅरी आणि सम असते. इथं कॅरीचा एलईडी आहे आणि समचा एलईडी आहे. ज्यावेळेस इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 खाली टाकतो ते दोन्ही 0 0 असतात. ज्यावेळेस 1 करतो त्यावेळेस बघा हे सम 1 लागलं, कॅरी 0च आहे. हे वरती टाकतो, दोन्ही पण वरती ज्यावेळेस असेल तर कॅरी 1 होतो, सम 0. त्याला हा पॅटर्न म्हणायचा. हा पॅटर्न इज ॲडिशन ऑफ 2 बायनरी बिट्स असं एवढं थोडक्यात म्हणायचं. ओके. फुल ॲडर म्हणजे काय असतं, 3 स्विचेस असतात इनपुटला, 3 स्विच, ॲडिशन ऑफ 3 बायनरी बिट्स असं म्हणायचं. मग हे तिन्ही पण स्विच वरती टाकतो त्यावेळेस सम आणि कॅरी दोन्ही पण लागलेले असतात. बाकी मग ह्याप्रमाणेच लॉजिक मिळतं. फुल ॲडर आणि हा पॅटर्न झालं. हे डिकोडरला बीसीडी इनपुट, बीसीडीचा लॉंग फॉर्म माहिती आहे तुम्हाला? बीसीडीचा इनपुट आपले लॉंग फॉर्म काय, बायनरी कोडेड डेसिमल. तर इथं 4 स्विचेस आहेत. ह्याचं वेटेज 1, ह्याचं 2, ह्याचं 4 आणि ह्याचं 8 आहे. आपल्याला 0 to 9 डिस्प्ले करायचं. ह्याचं वेटेज 1, 2, 4, 8. 1 डिस्प्ले करायचं म्हणजे ह्याचं वेटेज 1 आहे ना, 1 आलं. ह्याचं वेटेज 2 आहे. मग हे बायनरी 0 करायचं, हे 1 आहे, 2. आता 3 कसं डिस्प्ले करायचं, तर ह्याचं वेटेज 2 आहे, ह्याचं वेटेज 1 आहे. ह्याची बेरीज करायची, हे दोन्ही 1 1 ला ठेवायचं, 3 झालं. अशा पद्धतीनं आता 4चं म्हणजे हे 4 झालं, 5 + 1 येतं. 6 ला त्याचं 2 आहे, याचं 4 आहे. ते वरती टाकलायचं, 6 झालं. तिथं बायनरी 1 7 झालं आणि ह्याचं वेटेज 8 आणि ह्याचं वेटेज 1. लक्षात. तर असे एक्सपेरिमेंट करून दाखवलेले तुम्हाला. आता 4 बिट बायनरी ॲडर आणि 4 बिट बायनरी सबट्रॅक्टर हे तुम्हाला फक्त ॲडरचं दाखवतो आयडिया. 2 बीसीडी इनपुटची बेरीज केली जाते फक्त, यामध्ये लक्षात ठेवा. हे बीसीडी, एक बीसीडी इनपुट आहे, एक बीसीडी इनपुट दुसरं आहे आणि आउटपुट हे बीसीडी आहे. त्याला एलएसबी माहिती तुम्हाला? एलएसबी इथं हा एलईडी आउटपुट आहे, एलएसबी आहे, हा एलएसबी आहे. इथं हा एलएसबी आहे, एलएसबी इनपुट स्विचेस. एक बीसीडी इनपुट आहे, दुसरा बीसीडी इनपुट आहे, ह्याचं एलएसबी इथं आहे, ह्याचं एलएसबी आहे. आता आपण 2 बीसीडीचं बेरीज करायचं म्हणजे 4 बिट बायनरी ॲडर मीन्स ॲडिशन ऑफ 2 बीसीडी इनपुट. आता एक बीसीडी इनपुटचं ह्याचं वेटेज 1 आहे, 1 ला ठेवलं, 1 लागला. आता आपल्याला 1 + 1 करायचं आहे. ह्या बीसीडी मधलं 1 घेतलं, ह्या बीसीडी मधलं 1 घेतलं, तर हे सुद्धा बायनरी 1 ला टाकल्यानंतर इथं आउटपुट काय येईल, कुठला एलईडी लागेल, ज्याचं वेटेज 2 आहे, हे 2 वेटेज हेच आहे, इथं लागेल 2. आता मी काय करतो, ह्या दोन्हीची बेरीज झाली. आता मी हे जर स्विच ज्याचं वेटेज 2 आहे ती वर ढकललं तर कुठला एलईडी लागेल मला, म्हणजे ह्याची बेरीज टोटल 3 झाली, 4 आहे. 4 नंबरचा कुठला आहे, हा एलईडी आहे, बरोबर बघा लागेल. तर हे बायनरी बीसीडीची 2 बीसीडीचं बेरीज म्हणजे 4 बिट बायनरी आहे. 4 बिट बायनरी सबट्रॅक्टर असंच आहे, एका बीसीडी मधून दुसऱ्या बीसीडी वजा. ठीक आहे. तर हे झालं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन. आणि थोडा अवघड आहे म्हणून दाखवायला ऑसिलेटरचं दाखवतो.
बरं, हा जे आहे फेस शिफ्ट ऑसिलेटरचं सर्किट आहे. आपल्याला 12 व्होल्टचा सप्लाय आपलं चालू होतो आणि हे आउटपुट ते 12 व्होल्ट दिल्याबरोबर लगेच साईन आउटपुट आलं पाहिजे. आउटपुटला आपण प्रेस करूया, हे ॲटो बटन प्रेस करूया. हे साईन मिळालं. फेस शिफ्ट ऑसिलेटरचं फॉर्म असं आहे. दुसरं आता तुम्हाला जे दाखवले ऑपरेशन ते फक्त करून बघूया. फेस शिफ्ट ऑसिलेटर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असते. क्रिस्टल ऑसिलेटर असं आहे. आता इथं आपण 12 व्होल्ट द्यायचे. 12 व्होल्ट दिलं हे आउटपुटला सिग्नल तयार झालं की आपण पिकअप करू सिग्नल. असं काय करणार ॲटो बटन दाबूया. 3.5 मेगाहर्ट्जचं साईन मिळालं. हे क्रिस्टल ऑसिलेटर. पॉवर सप्लाय आणि आउटपुट हे करायचं. कॉल्पिट्स ऑसिलेटर. कॉल्पिट्स ऑसिलेटर आणि क्रिस्टल सर्किट सेम असतं, फक्त क्रिस्टल कलेक्टर टू बेसमध्ये लावायचं असते. आउटपुटला इथं लावतो मी. पॉवर सप्लाय देतो. साईन असं आलंय. आपण ॲटो बटन दाबूया. साईन मिळालं. आता दुसरं जे ऑसिलेटर आहे व्होल्टेज शिफ्ट जे आहे सॉटून फॉर्म्युला त्याचं आउटपुट त्या साईडला आहे, लेफ्ट साईडला. पॉवर सप्लाय आणि हे बघा सॉटून वेव जनरेटर. तर अशा पद्धतीने ऑसिलेटर चालतो सोपा आहे. अशा पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतो. तर आपण काय करूया, मला PCBचं दाखवतो. ते ग्रुप नाही पैसे बोर्ड डेव्हलप केलेत नाही, असे डेव्हलप केलेले आहेत सगळे ऑसिलेटर. PCB आणि डेव्हलप करतो. एक्सप्रेस PCB नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये मिळालं. त्याचा यूज करून हे आर्टवर्क डेव्हलप केलेले आहेत. आणि आता तुम्हाला PCB दाखवलं डबल साईड PCB. तुम्ही हे बघायचं की पॅटर्न सेम आहे दोन्ही साईडचं. जे होल जे मारलेले आहेत ना, तुम्ही कंटिन्युटी बघताना असं सेम होलला जर कंटिन्युटी बघितली तर कंटिन्युटी येणार, हे लक्षात घ्या. मग आम्ही काय करतो, असे PCB डेव्हलप करतो. हे कुठेही मार्केटला मिळत नाही, लक्षात घ्या. कुठली ऑर्डर आली की आम्ही हे लगेच त्याप्रमाणे PCB काढतो. आपलं सर्किट डायग्राम असेंबल टेस्टिंग करून पाठवून देतो. नवीन डिझाईन असेल तर आम्ही त्याचा स्टडी करतो आणि मग त्याचा PCB पॅटर्न बनवतो आणि तयार करतो. असे जे तयार झालेले सगळे ऑर्डरप्रमाणे तयार झाले, आम्ही अगोदरच तयार करून ठेवलेलं नाही, लक्षात. तर हे PCBचं फक्त टेक्निक्स आहे. कुठं तर हे ऑपॅम्पचं आहे, ऑसिलेटरचं आहे सगळं. तर एका वेळेस आपल्याला किती 24 PCB घ्यावं लागतात मॅन्युफॅक्चर करून. हे प्रोफेशनल PCB आहेत, हे लक्षात. आपलं हाताने करू शकत नाही, लक्षात. ठीक आहे, PCB बाहेर थांबा. आते बरं, आता मी तुम्हाला PCB पॅटर्न दाखवलं नाही. जवळ 200 बोर्ड हे 200 बोर्ड आम्ही डेव्हलप केलेले असे. कुठली ऑर्डर दिली की असे 24 PCBचं बंच आम्हाला घ्यावं लागतो. त्यातनं मग आम्ही असेंबल करतो. आता निर्मल सेरमचा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला दिलेला आहे. त्याला 4 स्विचेस लावावं लागतात, काही रेजिस्टन्स कॅपॅसिटर लावावं लागतात. तर हे जे पॅटर्न तुम्ही बघा, फ्रंट साईड आणि बॅक साईड पॅटर्न बघा, सेम पॅटर्न आहेत. त्याची जे होल्स आहेत ना, ते कंडक्टिंग होल्स आहेत, PTH टाईप.
जे मल्टीमीटरचा प्रोब जर लावला एकाच खोलच्या अक्रॉस तर कंटिन्युटी दाखवणार एक ग्लास एक त्याच्या 2 वेळ टाकलं तर फुटत नाही, साध्या पिशवी लगेच फुटतात. ठीक आहे. मग नवीन डिझाईन आला आमचं कुठली ऑर्डर आली की आम्ही काढतो. आमच्याकडे सर्किट डायग्रामचं डाटाबेस फाईल आहे, ते सर्किट डायग्राम बघून असेंबल आणि टेस्ट करून आम्ही पाठवतो. ठीक. हे मिलमन थेरमचं एक्सपेरिमेंट आहे. असे सगळे जे आता बोर्ड दाखवले अशा टाईपमध्ये डेव्हलप केले. एक्सप्रेस पीसीबी नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल एक्सप्रेस पीसीबी. परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे संपूर्ण ऑटोमॅटिक ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर सिस्टीम शाळा कॉलेजसाठी अत्यंत उपयुक्त. उत्पादक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई. फ्री डेमोसाठी संपर्क 98 222 41 255.